सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अज असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 8वीं जमात पंजाबी दूजी भाषा की पाठ पुस्तक का चौथा पाठ करांगे। इस पाठ का सिरलेख है रॉक गार्डन का निर्माता नेक चंद अते इसके लेखक हैं कोमल सिंह जी। इस पाठ विच सानू चंडीगढ़ विचले प्रसिद्ध सैलानी केंद्र रॉक गार्डन के निर्माता श्री नेक चंद जी के जीवन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ने किस तरह मेहनत करके इस विचलियां कलाकृतां नूं बनाउणा शुरू किया उस बारे जानकारी प्राप्त होवेगी। तो आओ पाठ नूं पढ़िए ਅਤੇ श्री नेक चंद जी के जीवन बारे जानकारी प्राप्त करिए। सब तो पहला मैं पाठ का अध्ययन शुरू करन लगी हाँ ते नाल नाल मैं तुहानूं इस विचले आउण वाले औखे शब्दां दे अर्थ भी दसदी जावांगी। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन केवल साडे देश विच ही नहीं पूरे विश्व विच प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन अपनी खूबसूरती ते अद्भुत पछाण होने करके जानिया जाता है। सैलानी आप मुहारे इस वाल खिंचे चले आउंदे हन। अद्भुत पहचान मतलब बिल्कुल वक्री पहचान। आप मुहारे मतलब अपने आप, क्योंकि ये इन्ना फेमस है तो इन्ना सोहना है कि लोग अपने आप इस वाल खिंचे चले आउंदे हन, इसनूं वेखण लई आउंदे हन। रॉक गार्डन नूं देख के हर सैलानी अश अश करदा होया इस दे निर्माणकार नेक चंद की कला अते पेशकारी की दाद दिते बिना नहीं रह सकता। अश अश करना मतलब खुशी नाल झूम उठना। इन्ना सोहना निर्माण देख के तो हर बंदा अश अश कर उठता है। तो इस दे निर्माणकार नेक चंद की कला ते पेशकारी की दाद मतलब शाबाश देनी, किसी नूं उसकी तारीफ करनी, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। चंडीगढ़ सड़क निर्माण विभाग विच नौकरी करदियां नेक चंद ने 1958 विच चुप चपीते सुखना झील लागे पई उजाड़ थां विच मूर्तियां बनाउण दा काम शुरू किया। तो इस तो सानूं पता चल रहा है कि नेक चंद जी ने कदों ये काम शुरू किया। वो अपने साइकिल ते लोकां दा सुट्टिया कबाड़ फालतू चीज़ां इकट्ठियां करदे ते जंगल विच ढेर लाउंदे रहिंदे। नेक चंद 18 साल टुटियां भजियां चीज़ां इकट्ठियां करते रहे। नाल दी नाल वो कबाड़ तो शाहकार कलाकृतां दा निर्माण भी करते रहे। कबाड़ मतलब वो चीज़ां जिहड़ियां लोग फालतू समझ के सिट दिंदे ने, टुटियां प्लेटां, टुटियां कच दियां चूड़ियां, होर इस तरह का समान। तो नेक चंद जी उसनूं इकट्ठा करते रहे 18 साल ते नाल दी नाल उस तों शाहकार कलाकृतां, शाहकार वो रचना हुंदी है जिसकी होर कोई मिसाल ना होवे, अपने आप विच बहुत उत्तम होवे। हैरानी की गल है कि जंगल विच ये कला सिरजदियां उन्होंने किसी नूं भिणक तक नहीं पैन दित्ती। भिणक तक नहीं पैन दित्ती मतलब किसी नूं पता तक नहीं लगन दिता। इस काम विच नेक चंद की पत्नी भी कदी कदाई उन्हां दा हथ वटाउंदी। हथ वटाउणा मतलब मदद करना। वर्तमान रॉक गार्डन उदों जंगल बियाबान उजाड़ थां सी, जिहड़ा हुण अज की डेट विच रॉक गार्डन जिस थां ते बनिया होया है, पहलां उत्थे एक जंगल ही सी ते बियाबान उजाड़ था मतलब जिथे कोई नहीं आउंदा। नेक चंद सरकारी ड्यूटी तो बाद हनेरा होने तक इत्थे आके काम करता। कलाकृता बनाउण लई वो साइकिलों के पुराने टायर बाल के चानन करता। फिर वो बलदे टायर नूं मशाल वांग हथ विच फड़ के जंगल चों बाहर आउंदा। तां उत्थे चानन तो चाहिए क्योंकि रात नूं काम करना है। तो पुराने कबाड़ टायरां नूं साड़ के उत्थे चानन करदे ते फिर उस टायर नूं ही हथ च फड़ के अपना रास्ता देखते हुए जंगल तो बाहर आउंदे अपना काम खत्म करन तो बाद। 18 साल चोरी छिपे काम करके नेक चंद ने बहुत सारिया मूर्तियां जां बुत तैयार कर लए। फिर एक दिन नेक चंद के महकमे के अफसरां नूं भिणक पै गई। एक दिन उन्हां दे महकमे के अफसर, किहड़े महकमे च नौकरी करते सन? सड़क निर्माण विभाग, जिसनूं कि असीं PWD भी कह सकते हैं। जां जदों उसके अफसरां नूं भिणक लग गई मतलब उन्होंने खबर हो गई कि नेक चंद इस तरह का कोई काम कर रहा है। उन्होंने जंगल विच आके जदों नेक चंद का कीता काम देखा तो उन्होंने बहुत हैरानी भी हुई तो खुशी भी हुई। इस प्रकार नेक चंद के काम नूं थोड़ी जही मानता मिल गई। तो उन्होंने काम नूं मानता मिल गई क्योंकि उन्होंने काम नूं पता चल गया उन्होंने अफसरां नूं। जंगल विच इस थां तक आउण लई सड़की रस्ते का प्रबंध किया जाण लगा। तो PWD डिपार्टमेंट ने, सड़क निर्माण विभाग ने उत्थे एक सड़क का प्रबंध कर दिता तां जो नेक चंद जी नूं आउण जाण विच कोई दिक्कत ना आवे। पहली बार सन 1976 विच इस जगह नूं देखण लई
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਭਾਵ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ 30 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4000 ਦਰਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਛੁਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ, ਕਬਾੜ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਲਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਪੈਰਿਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ, ਜਰਮਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਸਿਰੜੀ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਿਰੜੀ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 15 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਨੇਕ ਚੰਦ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਸਤ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇਕ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ 30 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੈਸ਼ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਾਲਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਖੀਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਮਾਨਤਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡੈਸ਼ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੈਲਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਕਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਫਕਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3-4 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ, ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਲਾਗੇ ਪਈ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਬਾੜ, ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ 30 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਮਾਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਲਾ, ਤਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ ਚੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਥਰੀਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਲਤੂ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,
अगला शब्द है निर्माण। नेक चंद जी ने रॉक गार्डन का निर्माण किया। अगला शब्द है कालना। सानू जीवन विच कालना कालनी पैंदी है। कालना का भाव हुंदा है मेहनत करनी, सख्त मेहनत करनी। अगला शब्द है सरगर्मी। तो नेक चंद जी का पुत्र अजकल इस खेतर विच सरगर्मी नाल काम कर रहा है। तो आखिरी शब्द है अलविदा। असी जांदे होए अलविदा कहा। तो ये सी साडा पाठ रॉक गार्डन का निर्माता नेक चंद। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये पाठ समझ आ गया होवेगा। तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ। तो तुहाडा अगला पाठ लैके असीं जल्दी हाजिर होवांगे। उदों तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।